Hello everyone. Today we are going to discuss Unit 8, that is comprehension. So comprehension ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਲੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ comprehension ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹਿੰਟਸ ਤੇ ਕਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ strategies ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ, that we will discuss in this chapter. So what is comprehension? Comprehension can be defined as a level of understanding of a passage or text. ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? comprehension ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡਾ level of understanding ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ passage ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ text given ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ understand ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। It is also the ability with which you recognize the words quickly. ठीक है, ਇੱਕ ਐਸੀ ability, ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ words ਨੂੰ quickly recognize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You will be able to read proficiently, that means competently. Proficiently मतलब ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ, competent ਵੇ ਨਾਲ, skillful ਵੇ ਨਾਲ। You will be able to read proficiently only if you are able to comprehend what you are reading. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ skillful ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ words ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ what you are reading, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ words ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, तब तक ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ यूज नहीं है। So comprehension strategies ideally should be taught at all the levels of reading development. That means they are saying कि ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ grow ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ strategy ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So what are the reading strategies? Reading strategies ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? When we start with the comprehension, we should determine the purpose of passage. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ comprehension passage, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ, ਮੇਨ objective ਜਾਂ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ passage ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। It is important that we be flexible and determined about how to read a passage by its difficulty level and purpose. So there are many reading speeds. We must pace ourselves according to what suits us best. In our previous chapter ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਟੇਬਲ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। So before reading, think about the topic and ask yourself if you already know something about it. Also ask yourself the following questions. What they are saying कि रीडिंग ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ। What kind of text I am reading? ठीक है, मैं किस तरह टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, इन्फॉर्मेटिव है, एंटरटेनिंग है, कोई मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ एंटरटेनमेंट वाली, या कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ पढ़ रही हूँ। सो किस तरह का मैं टेक्स्ट पढ़ रही हूँ। दूसरा, इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन दैट आई लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, इदा दी कोई इन्फॉर्मेशन है जिहदे विच कुछ मैं सीखिया है। थर्ड, व्हाट्स इंटरस्टिंग इन इट। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं पढ़ रही हूँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ थ्रिलिंग कोई चीज़ है, ਕਿਹੜੀ इंटरस्टिंग चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ। Reading the questions first also helps in identifying the answers quickly. So ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ comprehension ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ questions ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ questions ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਜ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ questions ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ question ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਕੁਇਕਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਸ ਰੈਪਿਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। that means ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਪਿਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਕੁਇਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ that means precise reproduction, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ reproduce ਕਰਦੇ ਹਾਂ। According to Edward Fry, it is observed that there are 3 reading speeds: study reading speed, average reading speed and skimming speed। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਐਡਵਰਡ ਫਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, that means ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਮਿੰਗ, that means ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ 2000 words ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। that means ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ, that is your skimming speed। so the studying speed is used for reading material। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, that deals with difficult arguments, ideas, notions ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। this kind of reading aims at almost total comprehension and retention of what has been read। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। a good study reader can read, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 to 300 words ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਨੋਵਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। here the emphasis in this kind of reading is on the following the writer's line of thought, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 250 words per minute ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਕਿਮਿੰਗ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। a good reader is one who, keeping this purpose in mind, can quickly attain the required speed। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਡੋਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਐਵਰੇਜ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਸਕਿਮਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 200 to 300 words per minute ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 250 words per minute ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸਕਿਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 words ਆਪਾਂ per minute ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next again, continue with the same topic. In fact, it is never too late to improve one's speed of reading। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and it is a fallacy that when reading speed increases, comprehension suffers। so therefore, to improve speed, one must try to cultivate the habit of looking at larger groups of words and of moving ahead faster। the wider one's eyes span, the greater will be his or her speed to comprehend। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सफ़र करेगा, ठीक, एक मिथ है, ठीक है, बट नो एक्चुअल च फैक्ट नहीं है, ठीक है। सो कहते अपने आप ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰੋ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਨਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The other habit which slows down reading speed is the practice of pointing at the words with pencil, pen or finger and going back to words which have already been read। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਂਟਸ, ਹਿੰਟਸ ਤੇ ਕਲੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੂਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। communication is always done with symbols and signs and hints come in that bracket too। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। so there are techniques to scan passage optimally and the following hints ਕਹਿੰਦੇ
ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਕੋ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ comprehension ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ read the passage to get its general meaning and then pause for a while to recollect and determine what the writer is trying to say। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਰਨਲ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੌਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਸਟ ਜਰਨਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ, ਯੂ ਮੇ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਰਡਸ ਹੂਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, try to make a guess। very often the context will help you to arrive at the meaning। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। then read all the questions attentively and look for the answers। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ questions ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ answers ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। the answer should be based on what is stated, implied or merely suggested in the passage। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਂਸਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। be precise in answering the questions। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ precisely ਦੇਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। as far as possible your answer should be in your own words and should be in a complete sentences। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟ ਯੂ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਲਿਖਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So what is the conclusion from this? Going forward from the aforesaid understanding, we see that reading comprehension requires an ability to understand the meaning of what is put forth as well as the competence to restate the meaning carefully। So ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ comprehension passage ਕੀ ਹੈ। comprehension passage ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ability, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲ ਆਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, we learn that the meaning of a sentence is not the sum total of the meanings of the individual words that constitute it। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ meaning of sentence ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ। therefore to understand a passage fully one should know the nature of words। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਨਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿੰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਥਰੂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ। that we always say ਕਿ practice makes a man perfect। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਕਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ comprehension। Thank you।